श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्री दुर्गा सूक्तम्। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स न परिषदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुलान उर्वे भवातो गायस्तनयाय शय्योः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुं ननाव दुरितातिपर्षे अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो स्माकं भोद्यविता त्वनूनां पृतन्नाजितगं सहमानमुग्रमग्निगुं उवेम परमा सधस्तात् स न परिषदति दुर्गाणि विश्वा श्यामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीढ्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यत्सत्से स्वाञ्चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वा स्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभे जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ज्योति
ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. सा मे वसतु जिह्वायां वीणा पुस्तकधारिणी, मुरारिवल्लभा देवी सर्वशुक्ला सरस्वती, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि नमोऽस्तुते. श्वेतपद्मासना देवी, श्वेतपुष्पोपशोभिता, श्वेताम्बरधरा नित्या, श्वेतांधानुलेपना, सा मे वसतु जिह्वायां वीणा पुस्तकधारिणी, मुरारिवल्लभा देवी सर्वशुक्ला सरस्वती, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि नमोऽस्तुते. श्वेतपद्मासना देवी, श्वेतपुष्पोपशोभिता,
पुष्पोपशोभिता श्वेताम्बरधरा नित्या श्वेतगन्धानुलेपना श्वेताक्षसूत्रहस्ता च श्वेतचन्दनचर्चिता श्वेतवीणाधरा शुभ्रा श्वेतालङ्कारभूषिता श्वेताक्षसूत्रहस्ता च श्वेतगन्धनचर्चिता श्वेतवीणाधरा शुभ्रा श्वेतालङ्कारभूषिता वन्दिता सिद्धगन्धर्वैः अर्चितासुरदानवैः पूजिता मुनिभिः सर्वैः ऋषिभिः स्तूयते सदा स्तोत्रेणानेन तां देवी जगद्धात्री सरस्वती ये स्मरन्ति त्रिसन्ध्यायां सर्वां विद्यां लभन्ति ते ये स्मरन्ति त्रिसन्ध्यायां सर्वां विद्यां लभन्ति ते वन्दिता ऋषिभिः स्तूयते सदा स्तोत्रेणानेन तां देवी जगद्धात्रीं सरस्वतीं ये स्मरन्ति त्रिसन्ध्यायां सर्वां विद्यां लभन्ति ते ये स्मरन्ति त्रिसन्ध्यायां सर्वां विद्यां लभन्ति ते ये स्मरन्ति त्रिसन्ध्यायां सर्वां विद्यां लभन्ति ते ಇದು ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಇಡು ಮೈಕ್. ದೇವಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಗುರುವಾರ ಸರಸ್ವತಿ
ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಭವಾನಿ ಅಷ್ಟಕ. ತಾಳ ಕೆಳಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಕುಷ್ಮಾಂಡ್, ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ತಾಯಿ ನವದುರ್ಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿದೆ. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮದು. ತಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಕ್ತನ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾಳೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ನಾನು ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ, ಒಂದು 3-4 ಸರಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ರಘುನಂದನ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಕ್ತ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಬೇಲೂರು ಮಠ. ಈಗೇನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಮುಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿ ಅಂದರೆ ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಅವನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವಾಯಿತು. ಅದು ಮೊದಲು ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವಾದ ಮೇಲೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯರು ಕೆಲವರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರು. ಖುಲ್ನಾ, ಢಾಕಾ, ಈ ಊರುಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಆಶ್ರಮಗಳಿದೆ. ಅವರ ಕತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು, ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ, ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದಾನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 300-250 ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು 1,500ದಿಂದ 2,500ವರೆಗೂ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ದೇರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ತಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಸ್ಥಳ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾದಸ್ವರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾದಸ್ವರದ ಹಿಂದೆ ವೇದಘೋಷ, ನಾದಸ್ವರದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಊರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಆ ದೇವತಾ ಯಾವ ದೇವ್ರನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೋ, ರಾಮನ ಇರಬಹುದು, ಕೃಷ್ಣ ಇರಬಹುದು, ಗಣೇಶ ಇರಬಹುದು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಸೆಲೆ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಸೆಲೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ. 1975, 76, 80, 85ರವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತದು. ಈಗ ಗಣೇಶನ್ ಬಿಡೋದಂದರೆ ಕುಡುಕರು
ಗಣೇಶನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಗಣೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾದಸ್ವರ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಅಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ನೆನಪಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ, ಸ್ಕೌಟಲ್ಲಿ. ಆಗಿಂದಲೂ ನಾನು ಸ್ಕೌಟ್ ಲೀಡ್ರು, ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕವನು, ಅವರು ಲೀಡ್ರು. 150 ಹುಡುಗರು ಇರೋರು ನನ್ನ ಕೈಲಿ, ಪುಟ್ಟವನು ನಾನು. ವಿಷಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕೋದು, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹೋದಂಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮದು. 5,000 ಜನ ಹೋಗೋರು ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಜರು ಕೂತಿದ್ರೆ 50 ಅಡಿ 100 ಅಡಿಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಒಂದು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಾಡಿರೋರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರು. ಮಹಾರಾಜರು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟುಬಿಡೋರು. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ನನ್ನ ಇದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಹಾರಾಜರು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನಾಗಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂಬಾರಿಯಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಘನಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್. NCC, ಪೊಲೀಸು, ಮಿಲಿಟ್ರಿ, ಸ್ಕೌಟು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತೆ ವಿನಃ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ನಾದಸ್ವರ. ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಥವಾ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ವೈಭವ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಗೌರವವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು. ನಾನೇ ಈ 2 ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರು ಧರ್ಮರಾಯ ಆ ಪುರಾತನದ ಆ ವಂಶಸ್ತ್ರ ಸಿಂಹಾಸವನ್ನು ಏರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಧಗ್ಗದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು, ಇಡೀ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರೋದು. ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು. ಎಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ವಾಣಿ ಒಬ್ಬಳ ಹೆಸರು, ಅದೇ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸಾಗರ. ಎಂಥೆಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರು. ತದನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನಾಯಿತು ಅದು ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಇಟ್ಟು ಆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆಗಿಂತ ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ದಸರಾದಲ್ಲೂ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿಲ್ಲೋರು, ಜನ ನಿಲ್ಲಿಸೋರು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಕೊಡೋರು, ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋರು. ಆ ಬೊಂಬು ಕೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಟಣಿಗೆ. ಆ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರು. ತಾಯಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೂ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಾಲದು. ಆ ಜಗದಂಬೆ, ಆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ಪರಂಪರೆ. ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ದೇವರನ್ನ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ತ್ರಿನೇಶ್ವರನ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿನ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ, ತ್ರಿನೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು. ಎಂಥ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅಳು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಎಂಥ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಎಂಥ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇಂಥ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಆಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಕುಣಿಯೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಗಣೇಶನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ರಾಕ್ಷಸನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಇವ್ರು ಹೇಳೋರು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಾಠ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಓದಿದ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇತ್ತು.
ಎಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತು. ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರಿಗೂ ಬೇಡ. ನೀವು ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಪಾಪ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ನೀವು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಮಾರಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ. ಈಸೋಪನ ಕಥೆಗಳು, ಪಂಚತಂತ್ರ ಈಸೋಪನ ಕಥೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾರಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಡಮ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕದಿಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ಬೇಕು. ನಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ವ್ಯಾ 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 ಅಂತ ವೈ 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 ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ದುಡ್ಡು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಣ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಇದು ಕುಣಿತೀವಿ, ಇದು 1,00,000 ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೀರಿ, 1,00,000 ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತರಿಸಿ ಅಂತಾರೆ ವಿನಃ, ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ನಾದಸ್ವರನ ತರಿಸು, ಒಳ್ಳೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನ ನುಡಿಸ್ಲಿ, ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಜೋರ ಕೂಗುವೆ, ನೋವಿದೆ ಮೆತ್ತೆ ಕೂಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಶಿಲುಬೆನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಾಗ ಕುಣಿಯೋದನ್ನು? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮೇರಿ, ತಾಯಿ ಮೇರಿ, ಮದರ್ ಮೇರಿ ತಗೊಂಡು ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಚರ್ಚಿಂದ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕುಣಿಯೋದನ್ನ? ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದವರೇ. ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ನಮ್ಮವ್ರು ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮದು ತಪ್ಪು, ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅವಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಹಾಗೇ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಎಂಥದ್ರಿ, ಹೇಗಿತ್ರಿ? ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿನ ಆನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಗಡೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ತಾಯಿ ವಿರಾಜಲಾಗಿರ್ತಿದ್ಲು. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ಆ ಕುದುರೆಗಳು, ಆ ಆನೆಗಳು, ಆ ನಾದಸ್ವರ, ಆ ಒಟುಗಳು, ಆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ, ಆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬರೋ ಸಿಪಾಯಿಗಳು. ಎಂಥದ್ರಿ ಅದು. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ರಾಮನವಮಿನ ರಾಮನನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿರಥರು, MS ಟಿ ಚೌಡಯ್ಯ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ನಾದಸ್ವರ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗರು, ಸಣ್ಣ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಂಗಸರು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೈಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾಂಬೂಲ ತಗೊಳ್ಳೋರು ದೇವಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗರು ದೇವಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಗಣೇಶನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಊರಿನ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಂತಿರಬೇಕು, ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಪುರೋಹಿತ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆನೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರ್ವನಾಶವಾಗೋಯ್ತು, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ನೀವು, ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಾವೇ ಈ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರು, ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ 1-2 ಗಂಟೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಯಸಿದ್ದೇ ಅದು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಅವನ ಜನ್ಮದಿನ ಇವತ್ತು. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವನು ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ದೋಣಿಯವನ ಮಗ, ಅಂಬಿಗನ ಮಗ. ಅವನೇಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಹುಡುಗ ಅವನು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಬಿಗನ ಮಗ ಅವನು.
ಆ ತಾಯಿ ಅವನಿಗೆ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. 1932 ಡೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. 1932 ಆಗ ಆ ನದಿನ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಇವನು 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಹುಡುಗ. ಬೈತಾನೆ ಆ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗನ ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಅವನ್ನ ಯಾರಾದರೂ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನ್ನ ಅಂತ? ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ತಾಯಿಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಊರಲ್ಲಿ ತರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ವೈಶ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ವೈಶ್ಯ ಕುಲ ಬಾಂಧವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಕನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, 4 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ಕಟ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಯಾಕೆ? ವೈ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ಗಾಟನ್ ಅವರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ರಾಮನ ದೇವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಮಾನ, ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡಿ, ಊರೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಲಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು? ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಕೂಗಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಂಗೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ವಾಸವಿ ಜಯಂತಿ ಆದಂಗೆ. ವಾಸವಿ ಜಯಂತಿ ಅದಲ್ಲ. ವಾಸವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ತ್ಯಾಗದ ಸಾಕಾರ ರೂಪ ವಾಸವಿ ತಾಯಿ, ವಾಸವಾಂಬ. ತಕ 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 ಕುಡಿಯೋದು, ಬಣ್ಣ ಎರಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವು ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ನೋವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗಿರೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ 8:30 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಾನು ದೋಷ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೋವಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲಗ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಬಂತು, ಧಾಮ್ ಧೂಮ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಕುಣಿದಾಡಿದ್ರು, ತಕ 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 ಕುಣಿದಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಡೆದಿದ್ದು. ಹೆಸರೇಳೋದು ಬೇಡ. ನೋಡ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 9:30 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಏನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. RMC ಯಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಗಣೇಶನ. ನೀನುಂಟು, ನಿನ್ನ ಹಣಭಾರ ಉಂಟು. ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾದೇವಂ ಗೌರಿ ಪುತ್ರಂ ವಿನಾಯಕಂ ಭಕ್ತಾವಾಸಂ ಸ್ಮರೇ ನಿತ್ಯಂ ಆಯು ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ಪ್ರಥಮಂ ವಕ್ರತುಂಡಂ ಚ. ನಾವು ಹೇಳೋರು ಆ ಗಣೇಶನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕಾಗೆಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಜನಗಳು ಅವರು ಕಿತ್ತಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರೋ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಇದ ಹಿಂದುತ್ವ? ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ. ಇದ ಹಿಂದುತ್ವ? ಸಾವರ್ಕರ್, ರಾಮತೀರ್ಥರು, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಇದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೇ ಪರಂಪರೆಯೇ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸ್ತೀರ ಗಣೇಶನ ನೋಡಕ್? ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ಡಾಬಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗಣೇಶನ ನೋಡಕ್ ಅವಮಾನ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ನೋಡ್ಕೊಂಬಾರ, 101 ಗಣೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? 101 ಗಣೇಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲಿ? ಕರಾಚಿಲಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸೋರು ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನವದುರ್ಗೆಯ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನೋಡಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಸುಳ್ಳಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬಾಬೂಜಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏಂಜಲು ಮೈಲಿಗೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜೈ ಗಣೇಶ ಜೈ ಗಣೇಶ ಜೈ ಗಣೇಶ ಮಾಹಿಮ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ರಕ್ಷಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ದೃಶ್ಯ ಅದು. ಈಗ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಇಂಥ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆ, ನವದುರ್ಗೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ನವದುರ್ಗೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಇಂತಹ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳು ನಡೆಯೋದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಗತಿಸ್ತೋಮ್ ಹಾಡಿ. ನ ಜಾನಾಮಿ ದಾನಂ ನ ಚ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಂ, ನ ಜಾನಾಮಿ ದಾನಂ ನ ಚ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಂ, ನ ಜಾನಾಮಿ ದಾನಂ ನ ಚ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಂ, ನ ಜಾನಾಮಿ ತಂತ್ರಂ ನ ಚ ಸ್ತೋತ್ರಮಂ, ನ ಜಾನಾಮಿ ತಂತ್ರಂ ನ ಚ ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಂ, ನ ಜಾನಾಮಿ ಪೂಜಾ ನ ಚ ನ್ಯಾಸ ಯೋಗಂ, ನ ಜಾನಾಮಿ ಪೂಜಾ ನ ಚ ನ್ಯಾಸ ಯೋಗಂ, ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ, ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ. ನ ಜಾನಾಮಿ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ತೀರ್ಥಂ, ನ ಜಾನಾಮಿ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಜಾನಾಮಿ ತೀರ್ಥಂ, ನ ಜಾನಾಮಿ ಮುಕ್ತಿಂ ಲಯಂ ವಾ ಕದಾಚಿತ್, ನ ಜಾನಾಮಿ ಮುಕ್ತಿಂ ಲಯಂ ವಾ ಕದಾಚಿತ್, ನ ಜಾನಾಮಿ ತಿಂ ವ್ರತಂ ವಾಪಿ ಮಾತಾ, ನ ಜಾನಾಮಿ ಭಕ್ತಿಂ ವ್ರತಂ ವಾಪಿ ಮಾತಾ, ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ, ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ. ರಮೇಶಂ ರಮೇಶಂ ಮಹೇಶಂ ಸುರೇಶಂ, ರಜೇಶಂ ರಮೇಶಂ ಮಹೇಶಂ ಸುರೇಶಂ, ದಿನೇಶಂ ನಿಷಿದ್ಧೇಶ್ವರಂ ವಾಕದಾಚಿತ್, ದಿನೇಶಂ ನಿಷಿದ್ಧೇಶ್ವರಂ ವಾಕದಾಚಿತ್, ನ ಜಾನಾಮಿ ಚಾದ್ಯ ಸದಾಹಂ ಶರಣ್ಯೇ, ನ ಜಾನಾಮಿ ಚಾನ್ಯ ಸದಾಹಂ ಶರಣ್ಯೇ, ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ, ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ
प्रवासे विवादे विषादे प्रवादे प्रवासे जले चानले पार्वते शत्रुमध्ये जले चानले पार्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा अरण्ये शरण्ये सदा मा प्रपाहे गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानि गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जटायुक्तो अनाथो दरिद्रो जटायुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवत् महाक्षीणदीन सदा जाड्यवत् विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदा हम विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदा हम गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानि गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानि गतेस्त्वं गतेस्त्वं त्वमेका भवानि. ಯಾರಾದರೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇಡಲ್ಲ ಅಂತ? ಕೇಳೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಗಣೇಶನ ಇಡೋರು. ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ನಡೆದಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದು. ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗಣೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ, ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಗಣೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಡ, ನಿಮಗೂ ಬೇಡ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಯಾರೋ ಪಾಪದವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆರತಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋ ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಗಣೇಶನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜೈ ಗಣೇಶ ಜೈ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತಿರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಗಣೇಶನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ದರೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ನಿಜ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಹೈ. ವಿಶ್ವಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳೋರು, ವಿಶ್ವಗುರು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದೇನಾ ವಿಶ್ವಗುರುವಿನ ಚಿತ್ರ? ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು, ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆರಂಭವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳು, ನಾನು ಈಗ ಅವರು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು 2 ವರ್ಷ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತೀರ್ಥರು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಾಧುಗಳು ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗಲ್ಲೂ ಭಯ, ಏನಪ್ಪ ಇವರೇನೋ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು ಮೆರವಣಿಗೆ ರೀ ಅದು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಕ್ಕಳು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂಭವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ.
ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಹಾಡು ಜಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರತಿ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಡಲಾಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ, ಡಲಾಸ್ ನಗರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೇಮಸ್ಸು? ಡಲಾಸ್ ನಗರ ಎರಡಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ಸು. ಒಂದು, ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿನ ಕೊಂದಿದ್ದು ಆ ಊರಲ್ಲೇ. ಹಿ ವಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಅಟ್ ಡಲಾಸ್. ಡೆತ್ ಇನ್ ಡಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದು ಪಾಠ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ವೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡಲಾಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಟೆಂಪಲ್, ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಅಂಥ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಬಿಡಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರೇಗ್ಸೋರು. ಆದರೆ ಆ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದು ಸ್ವೆಟ್ರ್ ಗಿಟ್ರ್ ಏನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದೆ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಜೈ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತಾಯಿ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್. ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ದ ಸಾಧುಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅಗ್ರೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ. ಇರಲಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ, ಆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರೋವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟಕ ಹೇಳಿ. ಜ್ಯೋತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮದು. ಬೇಗನೆ ಹಾಡ್ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೆ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಸುರ ಪೂಜಿತೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮಸ್ತೆಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೆ ಶ್ರೀಪೀಠೆ ಸುರ ಪೂಜಿತೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗರುಡಾರೂಢೆ ಕೋಲ ಸುರ ಭಯಂಕರೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗರುಡಾರೂಢೆ ಕೋಲ ಸುರ ಭಯಂಕರೆ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಸರ್ವವರದೆ ಸರ್ವದೋಷ ಭಯಂಕರೇ
भयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिबुद्धि मुक्तिप्रदायिनी मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते महोदये महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते महोदये महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगस्थिते जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते जगस्थिते जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते
ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ? ಅರಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು? ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಆ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ, ತುಂಬ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಇತ್ತು. ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಊರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟು, ಕುದುರೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಅವ್ರು ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದು, ತುತ್ತೂರಿ ಊದೋರು, ಬರುವಾಗ ಊದೋರು, ಹೋಗುವಾಗ ಊದೋರು. ಎಂಥ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಮಯ ದಿನಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜಾ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಂಗೆ ಅರಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವನಿಗೇನು ಈ ಹುಡುಗಂಗೆ ಅರಮನೆ ಹುಚ್ಚು. ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ, ನಾನು ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಂತಿರೋನು. ಈಗ ಹುಡುಗರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಡೆಯೋದು ಆಮೇಲೆ. ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊತಾನೆ. ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಯು. ಗೋಡೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವಿಬ್ರು ನನ್ನ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ? ಹೆಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗಿರಬೇಕು? ನನಗೆ ಅದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಮಹಾರಾಜರು ಕಾರ್ ಬಂತು ಕಾರಿಂದ ಓಡೋಗ್ತಿದ್ದು ನಾವು. ಆ ಕಾರು ಅದು ಎಂಟ್ರಾದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯೂಗಲ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಾರಾಜರು ಬಂದರು ಅಂತ ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀವು ಟಂಗ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲು ಕೆಲಸದವಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ನವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಲಗಾರನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೊರಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ನವನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಹಾರಾಜರ ಬ್ಯೂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಹಾರಾಜರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದಿದ್ದು. ಈಗ ಬೆಲ್ ನೋಡೇ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇ ಇರುತ್ತ ಬರ್ತೀರ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಬಂದು ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಈ ಊರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಮಂದಲಿಗೆ ಹಾಸಿ ಕೂರಿಸಿ ನೀರು ಕೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಮನೆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಏನೊಂದು ಆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ. ಈಗೇನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿದೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಬೇಕಾ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ನೀರು ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ 2-3 ಸರಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ఊరికే వస్తారు, ఏం పని లేదు వాళ్ళకి. నాకు ఎంత పని ఉండేది, టీవీ చూడాల, సీరియల్లో ఏమైందో ఏమో, ఆమెకి ఫ్రెండ్స్ ಎಲ್ಲ మెసేజ్ పంపించిండారు, మెసేజ్ చూడాల. అప్పుడు మరి ఫ్రెండ్ వస్తానని చెప్పిండారు, వాళ్ళు ఏమేమో తీసుకువస్తానో ఏమి కావాలా అంటే ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ చేయండి, ಅದು ಬೇರೆ. ಹೋಮ್ ಸರ್ವಿಸು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ನೆಂಟರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗುಂಡಾರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು? ಆಯ್ತು, ಆಡಿಸೋ ಕಲಿತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಇದು ಕುಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 15 ದಿವಸನೋ 1 ತಿಂಗಳೋ 2 ತಿಂಗಳೋ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ತಗೊಂಡು ಟಣ್ ಬೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಏನು ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದ ಅಂತ ಅವನೊಂದು 100 ರೂಪೀಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಅವ್ನು ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದನೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ನೋ, ಯಾವ ಥರನೋ ಏನೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ನೋ ಏನೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಥ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ರೀ. ಹಿಂದೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡೋದು, ತಗೊಳಪ್ಪ. ಇಬ್ಬರು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ನಿಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು, ಏನಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಾನು ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟನೇ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋರು. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡಿದರೆ ಡಬ್ಬಿನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬ್ಬಿ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು, ನಗ್ತಾರೆ, ಬಾಲಕ್ಕೆ ಅದೇ ಡಬ್ಬ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಹಿಂದೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗಿತ್ತು.
ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೊಡೋರು, ಹೋಗುವಾಗ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೊಡೋರು, ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ರೌಕೆ ಕೊಡೋರು, ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಬಂದರೆ ಸೀರೆ ಕೊಡೋರು. ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಂಥ ಹುಡುಗರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗೋ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೇನೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಬಾ ಮಗು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ರವೆ ಉಂಡೆ ಕೊಡೆ, ಒಂದು 4 ರವೆ ಉಂಡೆ, ಈ 2 ಜೋಬ್ಗೆ 2, ಈ 2 ಜೋಬ್ಗೆ ಅದು. ಅಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದರೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಬೇರೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗೆ ಇತ್ತೇನ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒಬ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಹ್ಯೂಮನಿಟಿನೇ ಇಲ್ದಾಗ ಡಿವಿನಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತ್ರಿ? ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ದೈವಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? You don't love anybody, you don't see anybody, you don't want anybody, you want to hate everybody, and you say I have become divine. Divine ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you have to become human. First human being. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ಮನುಷ್ಯನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೈವಿಕತೆ ತಾನಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಜಾತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ಲು ಬುದ್ಧ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಕೊಡಂತ ಪಾಯಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಲು ಸುಜಾತ. ನೀನ್ಯಾರು, ನೀನೇನು, ಎತ್ತ. ಬುದ್ಧ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅವನು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಅದು. ವಿ ಶುಡ್ ಲವ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಲವಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ಹೌ ಡು ಯು ಲವ್ ಗಾಡ್? ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾಕೋ ಹೋದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೀನು, ಹೇಳಮ್ಮ ಕೇಶವಾಯ ನಮ ಮಾಧವಾಯ, ಇಲ್ಲಿ ಚಚ್ಚೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೂ ಇಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀ ಹೇಳಿ ನೀವೇ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿದ್ರು? ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಕು ಬಾಗ್ಲಾಕು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಶವಾಯ ನಮ ಮಾಧವಾಯ ನಮ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮ ನಾರಾಯಣ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀ? ಅವನು ಲಿವಿಂಗ್ ಗಾಡು, ಅವಳು ಲಿವಿಂಗ್ ಗಾಡು. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಹರ್, you want to shout at her, you want to see that she will not enter your house, and here you will worship God. ದೇವರೇ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀನುಕೊಳ್ಳೋದು, ನೀವು ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಿಯಾಬಿ. ಅವಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರುಕಮ್ನವರೇ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾರ ನೆಂಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ 3 ಬುಜ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ. ಆ ಮಗುಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಆ ಥರ ಲೋಟ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಏನು ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದಂಗೆ, ಬಾಮ್ಮ 1 ಲೋಟ ಏನು ಬಾ, ಯಾತಕ್ಕಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ನೆಂಟರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದು, ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನಿರು, 1 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಹಾಲು ಕೊಟ್ಬಿಡ, ಪಾಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಅಂಧಕಾಲತ್ತಲೆ. ಈಗೇನಾದರೂ ಬಂದು ಹಾಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕತ್ತರಿಸೆ ಅಂತಾರೆ, ಅವಳು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು ಏನನ್ನ ಅಂತ. ಅದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದು, ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಎದುರಲ್ವಾ? ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಡೆ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೆದರ್ಕೊ, ಏನಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ? ನೀವು ಹಾಗೆ ಕೇಳಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ರಾತ್ರಿದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಕೊಡೋದು. ಯಾವುದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅರ್ಧ ಕೊಡೋದು? ಪೂರ್ತಿ ಕಳೆದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಲವ್ ಅದರ್ಸ್. ವೆನ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಲವ್ ಅದರ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಗಾಡ್ ಈಸ್, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೋವು ಮಾಡಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ಆರ್ ದಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರಿ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಡಿವೈನ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅವಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ನವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ತಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಯಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಧರ್ಮರಾಯ ಯಕ್ಷನ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಾಯಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೊಡಿ, ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಕೊಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ದ ಲವ್ ಆಫ್ ಮದರ್. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಗೆಟ್. ನಾನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾರು ತಾಯಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅಂತ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಯಾಕೋ ಅಮ್ಮ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬರೀ. ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ
ಅಲ್ಲ ಕಣೋ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೋ, ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ ಬರೋರು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಬರೋರು. ಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ. ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 1000 ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟು 1000 ಮೆಟ್ಲು ಇಳಿದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡಕ್ಕೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ನನ್ನ ಕಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಈವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ಆಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ತಾಯಿ ತಂದೆನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಏನೋ ನೀವು 1-2 ಅಕ್ಷರ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬೊದ್ದು, ನಿನ್ನ ತಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಲ್ಲಿಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಬಾವಿ. ನೆಂಟ್ರಿಗಿಂಟ್ರು ಬಂದರೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಇದು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಾವಿಲಿ ನೀರು ಸೇದಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತಾ, ಬಾವಿ, ಇದು ಬಿಂದಿಗೆ, ದಾರ, ಹಗ್ಗ. ಪಾಪ ನಿಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಪಾವಗಡದಂಥ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಗಾಂಜಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದು ನೋಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡು, ಕರ್ಕೊಂಬರ, ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಬರು. ಆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು, ಬೇಯಿಸೋದಲ್ಲ ಸುಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ತಂತಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನು. ಕೆಮ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಧ್ಯರತೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾನು, ಕೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ಔಷಧಿಗಳಿತ್ತು, ಎಂಥೆಂಥ ಔಷಧಿಗಳಿತ್ತು. ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಆ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಅರೆ ಡೌಟ್ ತಾಯಿಗಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವಳು ಹೆತ್ತವಳು, ಆ ಮಗುದು ಟೋಟಲ್ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಯಾಡೋ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಡಬಾಡ ಏನಾಯಿತು? ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಆ ಥರ ಕೆಂಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಪಿಗ್ಮಿ ಥರ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ತಾಯಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಗು ಹೆಂಗೆ ಕೆಂಬಂದ್ರೆ? ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಕೆಮ್ಮದು ಸುಮ್ಮನೆ. ಈಗ ನಂಜನಗೂಡು ವೈದ್ಯ ಪಂಡಿತರು, ಹಳ್ಳೆಕಾಯಿ ಪಂಡಿತರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು, ನಂದು ಕೊನೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಹಸುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಪಿಲಿ 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 ಒಳಗೆ ಪಿಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಓಡಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದು ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರೋದು, ಒಬ್ರಿಗಲ್ಲ. ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ದು ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇರೋದು, ಸೂಜಿ ಇತ್ತು. ಅವರೆಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಚೂರು ಕೊಡೋರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒರೆಸೋದು, ಹಿಂಗೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒರೆಸೋದು, ಒಂದೇ ಏರಿಯಾ ಕೊಡೋದು. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವರು. ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್, ನೇಫಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮಂಗನ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ,
ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ, ಇದ್ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದವರು ಎಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಏನದು ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫು, ಹೀಟ್ ಪ್ರೂಫು, ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರೂಫು, ವೆದರ್ ಪ್ರೂಫು, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫು ನಮ್ಮವರು. ಹೆಂಗಿದ್ರು ನೋಡಿ, ಕನ್ನಡಕನೇ ಹಾಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯವರು, ಕನ್ನಡಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋತಿದ್ರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವರು 93 ಕನ್ನಡಕನೇ ಇಲ್ಲ. ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯನವರು ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಮಗು ಏನಾದರೂ 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಅಂದರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಏನೋ ಅವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೇನೋ, ಮುಗೀತು ಅದ್ರ ಕತೆ. ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡಕ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮಗುಗೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಮ್ಮನಿರೋ, ನೀನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಅಂತ ಅವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡಕ ಇಟ್ಟು. ಇಡೀ ಮೈಸೂರಿಗೆ 3 ಜನನೋ 4 ಜನನೋ ಹಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರಷ್ಟೇ, ಇಡೀ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟು. ಅದು ಯಾರೋ ಬರೋರು ಹಲ್ಲು ನೋವು ಅಂತ. ಈಗ ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು. ತುಂಬ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹಚ್ಚೋರು, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಚ್ಕಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕದ లేకపోతే స్వామీజీ చెప్పిండారు రోజంత ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು తీసుకుంటారా ಅಂಥೇಳಿ. ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಲ್ಲು ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಇಜ್ಜಲು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋದನ್ನು. 2 ಇಜ್ಜಲು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋದ ನೋಡಿ. ನಾಳೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿ ದೇವಿದು, ಜಗನ್ಮಾತೆಯದು. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು 105. ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ, ಪುಟ್ ಪಾಪುಗಳು. ಸೊ ಆ ಪಾಪುಗಳೆಲ್ಲ ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗು, ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗು ಅನ್ನೋರು. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುವ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು. ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹಾಕುತ್ತ ಬಿನಾಕ ಸ್ವೀಟಾಗಿತ್ತು ಆ ಪೇಸ್ಟ್. ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಪ್ಪರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟು ಮುಗ್ದೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಸಿರುಗಿತ್ತು ಬಿನಾಕ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು, ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಬಂದರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತಂದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ನೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಲ್ಲು ಉಚ್ಕೊಳ್ರೋದು ತಿಂತಾ ಇವೆ ಇವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನೀಮ್ ತರಿಸಿದ್ರು, ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಅಣ್ಣ ಏನು ನೋಡಿ, ಹಲ್ಲುಜ್ಜೋದು 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಾಗೋಯ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಹಲ್ಲುಜ್ಜು ಸವಾಸ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಂತತಿ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅದೆಂಥ ಮನೆ ಇತ್ತು ರೀ ಆವಾಗ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಂದ ಗೋಕುಲ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು ಮನೆ, ನಂದ ಗೋಕುಲ. ನೀವೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅವ್ರು ಹಂಗಿರಲಿ, ನೀನು ಹಿಂಗಿರಲಿ, ನೀನೇ ಇರು, ನೀನು ಇನ್ಯಾಕೆ ನಿಂದು ಊರು ಹೊಸೊಬ್ಬರಿ ಕುತ್ಕ, ಅದು ಬೇರೆ. ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಕುತ್ಕ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಸನ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಿಸನ್. ತಾಯಿ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಯಾವುದು? ಹೇಳಮ್ಮ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ವಿಷ್ಣು ಮಾಯೇತಿ ಶಬ್ದಿತಾ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ
ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಶ್ರದ್ಧಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಕಾಂತಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ದಯಾರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಚಿತಿರೂಪೇಣ ಯಾತ್ರಸ್ಥಾ ವೇತದ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಸ್ಥಿತಾ ಜಗತ್. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ. ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮೃಣ್ಮಯಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯಿನ ಕಂಡು ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರು. ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದರ್ಶನ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಗಾಧವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರೇಮ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೇಮ. ತಾಯಿಯ ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಯಾವತ್ತೂ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಚಿನ್ಮಯಿನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಇಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಚಿಂತನ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೂ ಸಹ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೈನಂದಿಕ ಪೂಜೆಗಳೇನಿದೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಷದ ಊಟ ಮಟ್ಟ ಇದಿಟ್ಟ ಅದು ರೋಬೋಟ್ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಮಚ್. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ತಾಯಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಚಿತ್ರಪಟ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಛಾಯೆ, ಜಗನ್ಮಾತೆಯೇ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದರೆ,
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ದಿವ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾದಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ, ಅನರ್ಘ್ಯ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಪರಮಹಂಸರು ಮೃಣ್ಮಯಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯಿನ ಕಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇನ್ಯಾರೋ ರಾತ್ರಿ ಯಾರೂ ನೋಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ಆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ನ, ಇನ್ಯಾರು ನೋಡೋರಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಗಣಪತಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಗಣೇಶನ್ನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಲಸೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಲೈನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರನ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಯಡಿಯೂರು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ, ಈ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿ ಇರೋರಲ್ವಾ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗೋಣ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು. ಎಷ್ಟು ಗಣೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದು ಕಿತ್ತಾಕಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕೀಗ, ಮೃಣ್ಮಯಿಲಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಕಾಣಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಬಿಡು, ಪುರೋಹಿತರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಡಕ, ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರು ಆ ಪಟ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಂಗಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೊಂದು ಕಿತ್ತು ಗಣೇಶನ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕಿದ್ರು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕಿದ್ರು, ಕೈ ಮುರಿತೋ, ತಲೆ ಮುರಿತೋ, ಕಾಲು ಮುರಿತೋ. ಇದು ಹಿಂದೂ ದೇಶನಾ? ಇದೇನಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ? ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ, ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಣಿಯಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದೆ. ದೇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಅವನನ್ನು ಹಾಗೇನ ಈಗ ಅದು ದುರ್ಗೆಗೂ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಗೊಂಡೋಗಿ ಉಲ್ಟಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೋ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ರಿ, ಯಾರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರು ಅವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರಣ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೀ 7 ಕುಂಡಲ ವಾಸ, ಲಡ್ಡು, ಎಂಥದ್ದು ಕನಕದುರ್ಗ, ಅದು ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟ, ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಆದರೆ ಇದೇನಾದ, ಇದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪರಮಹಂಸರು ಮೃಣ್ಮಯಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ಮಯಿನ ಕಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಪರಮಹಂಸರ ಹತ್ರ, ವಿವೇಕಾನಂದರು, ನರೇಂದ್ರ ಠಾಕೂರ್ ಅಮಕ್ಕೆ ಖೂಬ್ ಕಷ್ಟ ಹೋಚ್ಚೆ, ಅಮ್ಮಿ ಪಾರ್ಬೋನಾ ತಂದೆ, ನನಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಹೋಗು ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗು, ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಬಾ, ಇದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮನ್ ಮುಖ್ ಏಕ ಕರೋ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳು, ನೋಡು ಹೋಗು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದರು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಜೀವನನೇ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಂಗನ್ಬೇಡ, ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಅವಳನ್ನ ಬೇಡು, ಅವಳು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಹೇಳಿ, ಅವರನ್ನ ನನ್ನ ಮಹಾಗುರುಗಳು ಅಂತ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಬೇರೆ ಮಾತಿನ ಚಮತ್ಕಾರ, ಭಾಷೆಯ ಚಮತ್ಕಾರ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಚಮತ್ಕಾರ, ಮಾತುಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸನ 2 ದಿವಸನ ಡಮಾರ್. ಇನ್ನು 365 ದಿವಸ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ? ಇಡೀ ಮನುಕುಲದಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ರು ಅವರು. ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಅರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಯಾಕೆ? ಮೃಣ್ಮಯಿಲಿ ಚಿನ್ಮಯಿನ ಕಂಡ್ರು. ನಾವು ಬರೀ ಕತೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಕತೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಕತೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಕನಕದಾಸರ ಕತೆ ಓದ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು. ಮುಂದೆ ಯಾರ್ದಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಬರಲೇ ಇಲ್ವಾ ಜನಗಳು? ಮುಂದೆ ಕನಕದಾಸರಾದ್ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ವಾ ಜನಗಳು? ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಯ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಎಂಥೆಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತೀಯರು, ವೃದ್ಧ ನರಸಿಂಹ ಭಾರತಿಗಳು, ಎಂಥೆಂಥ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಮಯನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತವೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ?
ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಈಗ? ಪರಮಹಂಸರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ, ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು, ಶುದ್ಧ ಹೃದಯ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಇವರು ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು, ಏನು ಕ್ಯೂನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೋ ತಲೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ನಿನಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ದಟ್. ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಾವನೆ, ಕಲ್ಮಶ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಹೃದಯ, ಸ್ಫಟಿಕ, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಹೃದಯ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ಈ ಮೇಲಿನ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳ ಒಟ್ಟು ಫಲದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರೆ ತಿರುಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪ್ಪ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದು ನನಗೆ ಹೇಳೋರು, ಯಾಕ್ರಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಸಾಕದು? ಅದೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಂಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಂತ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 365 ದಿವಸ ಅದೇ ಒಂದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಕ್ಲೀನ್ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಮತ್ತೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಮತ್ತೆ ಬಾ. ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಹಂಸರೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ದೇವರು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡರು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತ ಒಂದೆಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತ ಯುತ್ಸವ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರುವತ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಭಕ್ತನು ಆನಂದಾಶ್ರುವಿಂದ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಇವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವರು ಭಗವತ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರು ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ನೋಡ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪೆದ್ದಂಬಟ್ಟ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ತಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಭಕ್ತನನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೀತೆ ಒಂದಕ್ಷರನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತೇನ ನಿಂಗೆ? ಪಂಚಮೋಧ್ಯಾಯ ಯಾವುದು? ಸನ್ಯಾಸಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕೃಷ್ಣ ಪುನರ್ಯೋಗಂ ಚಶಂಸಸಿ ಎಚ್ಚರ ಯೋಚರ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ? 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಾ? 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಗೊತ್ತಾ? ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ನಮಗೆ ಇವನಂತವನು. ಆದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಗೀತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಗ್ಧನಂತೆ ಕಂಡ ಅವನು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆಗ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ದೇವ ಅವನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚೈತನ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ? ಅವನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಮುಗ್ಧ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಭಕ್ತನವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಮಗು? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದಾಗ, ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು, ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ, ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯ, ಮಧ್ವ ಭಾಷ್ಯ, ಶ್ರೀಧರ ಭಾಷ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯಗಳಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದಕ್ಷರವೂ ಶಬ್ದವೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಪಂಡಿತರು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಘಟನೆ, ದಿವ್ಯ ರಥದಲ್ಲಿ ಆಸೀನನಾಗಿದ್ದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಭಗವತ್ ವಾಣಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನ ಅಂತಃಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಆ ಸಮರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥನ ನಡುವೆ ನಡೆದ ದಿವ್ಯ ಗೀತೋಪದೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ನನ್ನ ಅಂತಃಚಕ್ಷುವಿನ ಮೂಲಕ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಪರಮ ದಿವ್ಯ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಪುಳಕಿತನಾದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಾಶ್ರು ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ
ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ. ಇದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವಿನ ಈ ಉದಾಹರಣೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾತೊರಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನೇ ತರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಭರಾಟೆ ಇಲ್ಲ, ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪೂಜೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಅರ್ಚನೆ ಸೇವೆಗಳ ಜಂಜಾಟವೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ವಿದ್ವತ್ ವಾಚನ ಪಠಣ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವುದು ಕೇವಲ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂತಃಚಕ್ಷುವಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಆ ಗೀತೆಯ ಒಂದಕ್ಷರದೂ ಗಂಧವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗೀತಾಚಾರ್ಯನ ಪರಮ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸರಳ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಭಕ್ತನ ಉದಾಹರಣೆ. ನಾನು ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆ ಕೋರ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಹೇಗಿದೆ? ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ? ಭಕ್ತನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಯ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ಜಗಜ್ಜನನಿಯಾದ ಭವತಾರಿಣಿಯಾದ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಹೃದಯದಿಂದ, ಮಾತೃ ಪ್ರೇಮದಿಂದ, ತಾಯಿ ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗಿನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ, ನ ಜಾನಾಮಿ ಭಕ್ತಿ, ನ ಜಾನಾಮಿ ಪೂಜಾ, ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ. ಎಂಥ ಮಾತ್ರಿ ಅದು, ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರೋದು. ಯಾವುದೇ ತೆರನಾದ ಭಯ, ಕೋರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸುಳಿಯಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದ ಕೇವಲ ತಾಯಿ 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 ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚಿನ್ಮಯಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ. ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ನವದುರ್ಗನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮನೇಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನು ಕೋರ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವಳಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿ, ಅಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿನಗೊಂದು ಬೇಕಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಆಸರೆ ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲು ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಆ ಹೃದಯದ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಮ್ಮ, ನನಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸುಳಿ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೇಯರ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನೀನೊಬ್ಬ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೇಕು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ಸೈಟ್ ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ಸೈಟ್ ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಸೈಟ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿದು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದು ಬೇಕು. ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಂಗೆ 1000 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಂಗೆ 500 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ ಬಿಡಿ. ಆಗ ಅವಳು ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ತಾಯಿನೂ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಗು, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದು. ನಾನು 1970-75 ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ದು ಈಗನ್ನು ಹೇಳೋದಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ತೊಟ್ಲು ತುಗ್ಗೋಕ್ಕೂ ಮಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ತುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣಗೆ ಹಾಕೋದು, ಸಣ್ಣಗೆ ತುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಲ್ಲ ತುಗೋರು, ಬಟ್ ತೊಟ್ಲೆ ತುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಿಷನ್ನೇ. ಹಿಂದೆ ತೊಟ್ಲು ತೂಗುವಾಗ ಹಾಡು ಹೇಳೋರು, ತೂಗಿರೋ ರಂಗಾನ, ತೂಗಿರೋ ಕೃಷ್ಣನ. ಆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಗು ಹಾಗೇ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಇದು ಮಿಷನ್ನು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗಲೂ ಹಾಗೇ ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾಕ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ? ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಲು ತರ್ಬ. ತೊಟ್ಲಲ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮನೇಲಿ ಇದಲ್ವಾ ಜೋಳಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇರೆ. ನನ್ನ ಉಗುರಿಗೂ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ ಆಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಇವಳೇನು ಮಹಾ ಇದು ಮಾರ್ಸಿಂದ ಮೂನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ವಸ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಹತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ರೀ, ಮಗುನ ಆ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೂಗಿದಾಗ ಅದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ತೆಗೆದು, ಆ ಆನಂದ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿ. ಆ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಲ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದು
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅದು. ನೋಡಿ, ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿ? ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲು ಆಗಿದೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಮಾ ದುರ್ಗಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ 9 ದಿವಸ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಮರಿತೀವಿ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ. ಬೇರೆ ನೋಡ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ರದ ನಂಬರ್ ಹೇಳೋ 0044568777. ಯಾವುದು ಇದ್ಯಾವುದು ಕೋಡ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಡು ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ತಗೋ. ಅದೇ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ಮೊದಲಷ್ಟು ಅದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ನನಗೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಬರೋರು ನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಊರ್ದು ಬೇಕು, ವಿತ್ ಕೋಡ್ ಹೇಳೋರು. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಆವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿತ್ ಕೋಡ್ ಹೇಳೋರು. ರೇ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕ್ತೀಯ, ಯಾವುದೇ ಆ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೇಳಪ್ಪ 0222 ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಂಬರ್ ಹೇಳೋರು, 011 ಡೆಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹೇಳೋರು. ಅವ್ರನ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡು, ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮನೋ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮನೋ, ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿನೋ ಇದನ್ನು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವನ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಯಾವ ನಂಬರೂ ಬರಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬರೋದು, ನರ್ಸ್ ಒಬ್ಬಳೇ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಈಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೀನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರು, ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅದು ಬೇರೆ ಏನು, ಕೂಲಾಗಿರ್ರಿ. ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಂಬರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಕಳ್ಳಿ ಅವರು. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನರ್ಸ್ ಬೇಡ, ಜಗಜ್ಜನನಿ ಬರಬೇಕು. ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರಾಣಿ ರಾಸಮಣಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ರಾಣಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 54 ಲಕ್ಷನೋ 60 ಲಕ್ಷನೋ ಆಗಿತ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಖರ್ಚು. ಈಗ ಅದೆಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿನೋ ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಳು ಇನ್ನೇನು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾ ಎಸೆಚ್ಚೆ ಅಗೋ ದೇಕೋ ದೇಕೋ ಮಾ ಎಸೆಗೆಚ್ಚೆ ಮಾ ಎಸೆಚ್ಚೆ ಮಾ ಅಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮಿಕೆನೆ ದಾಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಜಗಜ್ಜನನಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಸೇವಕಿಯಾಗಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರಾ ನೋಡೋ, ಇವ್ರು ಬಂದ್ರಾ ನೋಡೋ, ಈ ಲೆಟ್ರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಆ ಲೆಟ್ರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಹಣ ಔಟು, ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಲೆಟ್ರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೋರಾಗಿ ಔಟು ತಗೊಂಬರೋ ಪೇಪರೆಲ್ಲ. ಈ ಊರಲ್ಲ, ಬೇಡಾರಿ. ನವದುರ್ಗೆನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದುರ್ಗೆಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಆರತಿ ಮಾಡಿ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವ ಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ 2 ಸೂಚನೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುವಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ದಿವಸ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾನುವಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾನುವಾರನೂ ಇರುತ್ತೆ. 3 ದಿವಸ ಲೈವ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ದುರ್ಗೆಯ, ಭವತಾರಿಣಿಯ, ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಡುಗಳು, ಸ್ವಾಮಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾನಂದರು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ ಭಕ್ತಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿನ, ಸ್ತವಕುಸುಮಾಂಜಲಿನ ಮಹಾ ಜಗಜ್ಜನನಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪುನೀತರಾಗೋಣ. ದಸರಾ ಅಂದರೆ ಅದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.